अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअम्रिहि व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निहि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसान लकफूर। लिकुल्लि उम्मतिन जअल्ना मनसकनहुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदम मुस्तक़ीम। व इन जादलूक फ़क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अलम तरा आया नदी कतलिता अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला सख्खर लकुम ताबे करल तासुता मा फिल अर्द सच पज़मका की दी वल फुल्का औ किश्तय तजरी चेरवानवी फिल बहरे प दरियाब के बे अम्रिही दद प हुक्म व युमसिकुस समाअ औ अगर राटिंकड़े दे आसमान अन तक़अ द देना चे प्राप्रीवजी अलल अर्द पज़मका इल्ला बिइज़्ने मगर दद प हुक्म सरा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिन नासे प खल्क बांदे लरऊफ़ुर रहीम डेर मेहरबान रहम कौन के दे। वहुवल्लज़ी औ हम अगदे कम चे अहयाकुम ज्वंदी कड़ई तासो सुम्मा युमीतुकुम ब्याब मड़की तासो सुम्मा युहयीकुम ब्याब ज्वंदी की तासो इन्नल इंसाना बेशक बनी आदम लकफूर खाम खा नाशुक्र दे। लिकुल्लि उम्मतिन न हर या उम्मत तपारा जाअलना मुंग मुकर्रर कड़ला मनसकन यव तरीका द इबादत हम नासिकूहु चे द्वई अमल कौन की दी पागे फला युनाज़िउन्नका पस जगड़ दे न कई द्वई तासरा फिल अम्रे पदी मामला के वदउ इला रब्बिक औ बला खलक खपल रब तरफता इन्नका बेशकत लअला हुदम मुस्तक़ीम खामखा पस समला रहे। वन जादलूका औ कचरे जगड़ कई दुई तासरा फ़क़ुलिल्लाहु आलमु नुवाया चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपो हदे बिमा तामलून व आगस चे तासु कबई। अल्लाहु यहकुमु अल्लाह ताला ब फैसलौ की बैनकुम स्तासु पमियंस के यौमल क़ियामते वरज़ द क़ियामत फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि व आगस के चे तासु प आगे के तख्तलिफून इख्तिलाफ को। सूरह हज 65 नंबर आयत नवाह 69 पूरे नननी दर्स के शामिल दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल कुदरतुना खपल नखे आगा कुदरतुना और आगा नखे चे आगे सरा कतो बांधे या आगे के गौर और फिक्र कौल सरा इंसान खपल खालिक तर रसीदे शी दागी तज़किरा दा। लुम्बे खो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरशाद फरमाइल कि दा ज़मका और ज़मका के टोल सीजुना अगा मुंगा स्तासु ताबे कड़ल सिर्फ दे सारवो ता उगो रही द इंसान ना पजूसा के प ताकत के प बाड़ाई के घट के यो वड़ू के माशूम अगी ता
چې کم پړې اچولې دی پړې راخکی او غټ ساروی هغه وړو کې ماشوم پسې روان دا شانتي د دنیا نور سيزونه مثلا د انسان د پاره د پټې چې هغه کې مختلف اناج کیږي مختلف غلې پیدا کیږي مختلف میوجات پیدا کیږي دا ټول د انسان د خدمت لپاره بیا غټ غټ مخلوقات وګورئ اسمان ته وګورئ د انسان لپاره د یو چت په شان دی او دا غي په مخ باندې دا غي په سینه باندې دا انوار دا سپمای دا ستوري دا د انسان د فائدو لپاره نو څنګه چې د اوچا کې او د زمکه کې او د زمکه چار چاپیرا څه سيزونه دي دا د انسان د فائدې او د خدمت لپاره دي دا شانتي دریاب ته وګورئ څومره غټ دریاب څومره غټ سمندر هغه کې چینو یو ستن نه ټینګيږي کانه نه ټینګيږي او د الله رب العزت قدرت دومره لوی جهاز دی بحری جهاز دی کشته دا چینو پاغي کې ولاړی او په سونو خلق پاغي کې زی او راضی دا شانته سامانونه د یو ملک نه بل ملک ته یعنی په دې دور کې هم ټولو کې کم ارزان سفر دی د یو علاقې نه بل علاقې ته او دا شانتي سامانونه وړلو مختلف سيزونه وړو او راړو د پاره چې کوم آسان سفر دی مالی لحاظ سره هغه اوسم د ابو د جهاز دی هوایی جهاز دا سفر دا ډیر زیات ګران دی دا غي په مقابله کې نو دا الله رب العزت به امر په خپل حکم سره د انسان د خدمت لپاره دا کشته دا جهازونه د ابو د پاسه ټینګ کړي او انسان چې وګوري دیتا دومره غټ غټ جهازونه چې د لری نه دا ځخکاری یو لوی غر ولاړ دی دا د الله رب العزت قدرت یو نه خلا ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه دا شانته الله جل جلاله د اسمان دومره لوی اسمان راټینګ کړي دی حالکه دوه وخت مونږه بغیر پلرا بغیر بیمه بغیر دیواله په هوا کې نشو دوه الله رب العزت دومره لوی چت دومره لوی اسمان چې ټول دنیا نه چاپیره دی او یوم نه بلکې و اسمانونه الله رب العزت دا قائم ساتل دي او دا به ټینګ ولاړی باذن داغه حکم پورې چې کله داغه حکم د قیامت هغه आवाज هغه راشي نو بس بیا ودا هم خپل ځای پرې ان الله بالناس لرؤوف الرحیم او حقیقت دا دی چې دا ټول خدمات د کائنات چې د انسان لپاره الله رب العزت مقرر کړی دي وجه دا ده چې الله رب العزت خپل بنده سره ډیر محبت لرونکی دی لرؤوف ډیر مهربان دی په خپل بنده باندې رحیم ډیر رحم کوونکی دی او دا هغه صفت دی چې انسان کاغه فرمانبردار دی او نافرمان دی د الله رب العزت د خزانو نه خوري د الله د خزانو نه سکي د الله رب العزت په ځمکه باندې ګرځي او د الله رب العزت د اسمان لاندې هغه وسیږي یعنی تر دې حد پورې چې 360 بوتان په خانه کعبه کې چار چاپیرا مقرر وو هغه وهم الله رب العزت څوک د لوګي او د تند نه مر کړ بلکې الله رب العزت هر یو لا داغه مقرر چې کوم رزق ته هغه ور کړی دی نو دا اصل کې الله رب العزت رؤوف او رحیم دی مهربان دی او بیا د هدایت لپاره الله رب العزت یو دونه 1,24,000 پیغمبران را لګلي دي کتابونه را لګلي دي نو شانتي بیا د پیغمبران وارثان علما الله رب العزت پیدا کړی دي ته دې لپاره چې دې انسان سره الله رب العزت محبت لري الله رب العزت دې ناکام کول نه غواړي بلکې الله تعالی دې کامیابول غواړي او د کامیابی لار هم هغه ده چې کوم د الله رب العزت پیغمبرانو لار ده د الله رب العزت طرف نه چې کوم پیغمبران مبعوث شوي او هغه کوم کتابونه راوړي شریعتونه راوړي د هغه چې کوم لار ده او بیا د هغه طرف ته چې دعوت ورکوونکي کوم علما دي د دې دا کوم لار ده دا حقیقت کې هغه لار ده چې د کامیابی ده او الله رب العزت هم انسان په دغه لار باندې چلول غواړي چې د کامیاب او کامران د الله رب العزت په دربار کې حاضر شي بیا د الله رب العزت قدرت
انسان تخپل اصل هغه را یاد کړی شه هو الذی احیاکم تاسو هم هغه پیدا کړی و ثم یمیتکم بیا بدل مرګ درکې یعنی یو ځل دل ژوند درک د ژوند نه پس بیا چې څومره تا ژوند راوړې دنیا ته هغه چې تیر کې یمیتکم بیا به مړ کی ثم یحییکم او بیا به تاسو د قیامت پرز دوباره را پاسې د حساب کتاب د پاره و ان الله ان الانسان لکفور الله تعالی د انسان نه ګیله کوي چې انسان ډیر ناشکر دا دومره نعمتونه دا دومره د الله رب العزت طرف نه د باندې انعامات د فائدې خبره خو دې بیا هم شکر گزار نه جوړي بلکې د الله رب العزت نافرمانی کوي لكل امه جعلنا بیا الله جل جلاله دا ارشاد فرمایي چې د هر امت لپاره مونږه د عبادت یو طریقه جوړه کړې ده مثلا حج د حج کومه طریقه ده دا الله رب العزت امت لپاره دا شان د قربانۍ دین علاوه د مزونو د زکات دا ټول طریقې چې الله رب العزت امتونو د پاره جوړ کړي وي یعنی دې کې مختلف چیزونه هغه بدل کې دي شي موز زکات روزه حج دا هم دغه شان دي په هر امت باندې فرض لکه روزه ده نو د مخکې نه چې کومه روزه را روانه وه 24 غنټو روزه وه ماښام چې څنګه روزه ماته به وکړه او هغې نه بعد چې څه وخت اوده شه نو اوده کېدو سره به نوې روزه شوره شو او دا شانتي زموږ او د هغې روزو کې فرق د پشمني دی مونږ ته الله رب العزت د پشمني اجازت راکړی دی د شپې خوراک څښاک هغه زموږ دپاره جایز دی مخکیني امتونو دپاره داسې نه وه دا شان مزونه دي نو مزونو کې د رکوع دا کوم طریقه ده دا الله رب العزت د امت لپاره خاص کړی ده خو به هر حال چې هر څنګه دی د عبادت یو خاص طریقه الله تعالی هر امت لپاره را لېږلې ده نو فلا ينازعنك في الامر نو پس جګړه دې نه کوي دا خلک تا سره په دې کار کې ودو الى ربک ولې چې ستا کار خو الله رب العزت طرف ته بلل ته د الله رب العزت د دین دعوت ورکې د الله د توحید پرچار کې نو دی له پکار دی چې څنګه د دی پیغمبران تیر شوي دي او هغه هم دغه کار کړو تاسو هم هغه کار کوئ نو دی له پکار دی چې تاسو مرسته دیو کی او که مرسته نه هم کوي نو کم از کم چې جګړه تاسو سره نه کوي انک لعلی هدی مستقیم ولې چې صراط مستقیم دی وخت کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم لار ده یو ځلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ناسو حضرت عمر رضی الله تعالی په لاس کې څه کتابو نبی علیه السلام تاسو کوي دا څه وایي څه دی کې نو هغه ویجی دا تورات دی دا مې کته د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک تک سور شد غسین اے عمر چې کوم قران ما راوړی دی ولې هغه تعالی دواره کافی نه دی او هغه خلقو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ځانونه قربانون کیو فورن کیو یا رسول الله حسبنا کتاب الله زموږ د پاره د الله کتاب کافی دی کافی دی سو زله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې چېرې نن موسی علیه الصلاۃ والسلام هم ژوندې وي زما په موجودګۍ کې زما په شریعت باندې به هغه د پاره ژوند تیرو لازم یعنی تورات په بیا نه چلیده د تورات احکامات بنو بیا د قرآن احکامات ولې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلو سره شاتنی ټول شریعتونه ټول کتابونه منسوخ شو اوس که چېرې زوړ پیغمبر هم چرته بالفرض ژوندې کېدی او راتلې نو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شریعت باندې څنګه چې حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام به اخیری زمانہ کې راځي د قیامت نه مخکې نو هغه به هم په دې دین باندې د دې قرآن پرچار کوونکي وي هغه خپل شریعت چې کوم خپل دین راوړو او خپل کوم احکامات راوړو هغه احکامات باندې به اوس عمل نه بلکې احکامات به د قرآن پاک وان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون او کچری بیا هم دا خلک اختلاف کوي ستا په دې دین باندې نه راځي حالانکه اهل کتاب دي دوی چینو د تورات او د انجیل علم لرونکي دي واغې نه باوجود تاسو سره جګړه کوي نو بس دوی ته وایا الله اعلم الله تعالی ستاسو د عمل نه خبردار دی او ستاسو د عمل جواب دی تاسو خپل یې او د دې فیصله به الله يحكم بينكم يوم القيامه د قیامت پر ورځ الله رب العزت زمونږ او تاسو په میانس کې فیصله وکي او الته کې به دا واضح شي دا شی به بالکل سامنے شي چې په حق باندې څوک او په ناحق څوک الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي
علم ترى آیت ندی کتلی ان الله چې بشک الله تعالی سخر لكم تابع کړل تاسو ته ما فی الارض سچ پزمکه کې دی والفلک او کشته تجری چې روان دي فی البحر په دریاب کې به امره د په حکم سره ويمسك السماء او هغه را ټینګ کړی د اسمان ان تقع د دینه چې را پریوزي علی الارض پزمکه باندې الا باذن مگر د په حکم سره ان الله بیشک الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف ډیر مهربان دی رحیم رحم کون کې دی وهو الذی او هم هغه دی کم چې احیاکم ژوندي کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو ان الانسان بیشک بنی آدم لکفور خامخانا شکر دے لکل امت د هر یو امت لپاره جعلنا مونږ مقرر کړلا منسکن یو طریقه د عبادت هم ناسکوه چې دوی عمل کوونکي دی پاغه فلا ينازعنک پس جګړه دې نه کوي دوی تا سره فل امر په دې معاملې کې ودعو او بل خلق الى ربک خپل رب طرف ته انک بیشک تی علی هدى مستقیم خامخا په سملارا وان جادلوک او کچره جګړه کوي دوی تا سره فقل الله نو اوایا چې الله تعالی اعلم خبو هده بما تعملون فاغس چې تاسو یې کوي الله يحكم الله تعالی به فیصله وکي بینکم ستاسو پمینس کې یوم القیامت ورځ د قیامت فیما کنتم فاغس کې چې تاسو فيه باغی کې تختلفون اختلاف کولو آمین الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا